Hi students, here we are going to discuss about the theories of corrosion and is the mechanism of corrosion. First of all, we already discussed corrosion. Corrosion is a process of formation of a compound of pure metal by the chemical reaction between metallic surface and its environment. And it is an oxidation process. It causes losses of metal. Hence, disintegration of metal by its surrounding chemicals through a chemical reaction on the surface of the metal is called corrosion. Next, different theories of corrosion. Main item, മൂന്ന് theory ആണ് corrosion explain ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. corrosion mechanism അല്ലെങ്കിൽ corrosion എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് explain ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് theory ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. First one is the acid theory. Second one is the dry or chemical corrosion. Third one is the galvanic or electrochemical corrosion. Okay. First we are going to look on the acid theory. And then acid theory. This theory suggests that corrosion of a metal is due to the presence of acid surrounding it. It is direct acid in the presence of corrosion explain cheyanulla theory aanu acid theory. According to this theory, example main item acid theory iron metal surface acid corrosion. According to this theory, iron is corroded by atmospheric carbon dioxide, moisture and oxygen. The corrosion products are the mixture of FeHCO3 twice, FeOHCO3, FeOH thrice. Product and corrosion load and down. Chemical reaction after chemical reaction suggests iron double carbon dioxide in presence of water and oxygen are then bicarbonated. A bicarbonate pinning and then FeOHCO3 item. A FeOHCO3 and the item ferric hydroxide site ferric hydroxide. Pin in the ferric hydroxide site. This is acid theory. Next is chemical theory of corrosion. According to this theory, corrosion on the surface of metal is due to the direct reaction of atmospheric gases like oxygen, halogen, oxides of sulfur, oxides of nitrogen, hydrogen sulfide and fumes of chemicals with metal. The extent of corrosion of a particular metal depends on the chemical affinity of the metal towards the reactive gas. And oxygen is mainly responsible for the corrosion of most metallic substances when compared to other gases and chemicals. First acid theory carbon dioxide water oxygen presence reaction ingeniyavam ennulla reethiyil predict cheyyanu cheythathu ee oru type main aayittu iron ne vechittana explain cheythathu bicarbonate undayi adu pinna CO3 undayi inna ferric hydroxides aayittu maarunnalla reethiyilana acid theory il explain cheythathu ivida chemical theory or endu paraya dry corrosion il parayunna endaanu vechal surface of the metal is due to the direct reaction. Atmospheric gases atmospheric gases like oxygen, hydrogen sulfide, sulfur, reaction. This reaction particularly depend upon metal in the gas in the molecular affinity depend There are main three types of chemical corrosion. One is oxidation corrosion. Oxidation corrosion is generalized reaction with the oxygen. Corrosion by other gas. Liquid metal corrosion. Then we already covered different types of corrosion. But we will the theory and mechanism corrosion mechanism explain. Okay. Oxidation corrosion reaction with oxygen. Corrosion by other gases, liquid metal corrosion. Oxidation corrosion some of the metals directly react with oxygen in the absence of moisture. Alkali and alkaline earth metal react with oxygen at room temperature and forms corresponding oxides. While some metals
react with oxygen at higher temperature. Metals like gold, silver, platinum are not oxidized as they are noble metals. Main ആയിട്ട് ഈ ഓക്സിഡേഷൻ കൊറോഷൻ നടക്കുന്നത് in the presence of oxygen ആണ്, in the absence of moisture. അപ്പോൾ alkaline earth metals ആണ് this type of corrosion പെട്ടെന്ന് നടക്കുന്ന റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുന്നത്. സം അതർ മെറ്റൽസ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നടക്കുന്നത്. മറ്റേ നോബിൾ ഗ്യാസസ് ലൈക്ക് സിൽവർ, ഗോൾഡ്, പ്ലാറ്റിനം ഈ ഒരു കൊറോഷനിൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊറോഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനി ആ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. സോറി, Mn2 പ്ലസ് ആണ്, പിന്നെ ഓക്സിജൻ 2 ഇലക്ട്രോൺ Mn2 പ്ലസ് ആയി. അപ്പോൾ 2 ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്ത് ആ 2 ഇലക്ട്രോൺ ഓക്സിജൻ വെച്ച് O- ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കാം ഇത് ഫോർ ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് നടന്നിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡ്യൂറിങ് ഓക്സിഡേഷൻ of metal oxide is formed a thin film of metallic surface which protect the metal from further corrosion. ഈ ഒരു കൊറോഷനിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്നത് മെറ്റൽസിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോമാണ്. പലതരം ഓക്സൈഡ് ലെയേഴ്സ് മെറ്റലിന്റെ സർഫസിൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ചില സമയം ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയർ പിന്നെ എന്താണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ട് ഫർദർ അതിന് താഴെ കിടക്കുന്ന മെറ്റലിന് കൊറോഷൻ നടക്കാത്ത രീതിയിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഇഫ് ദ ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഐദർ ഓക്സിജൻ ഓർ മെറ്റൽ ഈസ് അക്രോസ് ദിസ് ലെയർ ഫർദർ കൊറോഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ. ആ ഒരു കൊറോഷൻ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ എന്താണ് ഈ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ലെയറിലൂടെ ഓക്സിജൻ പിന്നെ ആ മെറ്റലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽ എക്സ്പോസ് ടു ദിസ് ഓക്സിജൻ ആയിരിക്കണം ഇൻ ദ റോൾ ഓഫ് കൊറോഷൻ. അപ്പോൾ അതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഡൈ കൊറോഷൻ കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. Corrosion occurs direct chemical action of dry gases ആണ്, ലൈക്ക് ഓക്സിജൻ, ഹാലജൻ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കൊറോഷൻ ബൈ ഓക്സിജൻ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓക്സിഡേഷൻ കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്സിജൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റാക്ക് മെറ്റൽ സർഫസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ്. ആദ്യം അതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ കൊറോഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. മെറ്റല് ഓൺവേർഡ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽ ത്രൂ ഇതിൽ മെറ്റലിലേക്ക് ഓക്സിജൻ, ഇവിടെ ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോർമേഷൻ നടന്ന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, മെറ്റല് പിന്നെ ഈ ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് കൊറോഷൻ ഫർദർ നടക്കുക. ഓക്സിഡേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ മെറ്റൽ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് M2 പ്ലസ് അയോൺസ്. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. M gives M2 പ്ലസ് 2 ഇലക്ട്രോൺ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് മെക്കാനിസം എന്നുള്ള. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് ഫോം ചെയ്യും ഇൻ ദ സർഫസ്. അതാണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഫർദർ കൊറോഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ നാച്ചർ ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്. ഒന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ് ലെയർ ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം ബിഫോർ ഏതെല്ലോ സ്ലൈഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓക്സൈഡ് ലെയർ പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫിലിമിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഫർദർ കൊറോഷൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ. അത് ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. തിയറി മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇഫ് ദ ഓക്സൈഡ് ഫിലിം ഈസ് സ്റ്റേബിൾ ദർ ഈസ് നോ ഫർദർ പെനിട്രേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ അയോൺ ഇൻ ടു ദ മെറ്റൽ പാർട്ട്. സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ് ലെയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഓക്സിജൻ മെറ്റൽ പാർട്ടിലേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പോകില്ല. അപ്പോൾ എന്താണ്, കൊറോഷൻ അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റലിലാണ് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഉണ്ടായ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഈസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിച്ച് ഡീകമ്പോസസ് റിവേഴ്സ്ലി ടു ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. അത് മെയിനായിട്ട് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ നമ്മളെ നോബിൾ ഗ്യാസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നില്ല. പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവാം, പെട്ടെന്ന് പിന്നെ തിരിച്ചത് ഈ ഒരു ഫോമിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ കൊറോഷൻ അപ്പോൾ കൊറോഷൻ ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്. അവിടെ ഒരു കൊറോഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും പക്ഷെ എന്താണ് ശരിക്കും നമുക്കതൊരു വിസിബിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ പോറസ് ഫിൽം ഫോർമേഷൻ. ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോംഡ് ഇൻ സം കേസസ് ആർ പോറസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോർമേഷനിൽ സ്റ്റേബിൾ അല്ല, ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ല, സം പോറസ് അവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഓക്സിജൻ എന്താണ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും, ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്യുക മെറ്റലിലേക്ക്.
അങ്ങനെയുള്ളിടത്തിൽ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് കൊറോഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുക. അത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസിൻ്റെ എല്ലാം കേസിലാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വോളറ്റൈൽ ഫില്ലിംഗ്. ഇത് ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോംഡ് വോളറ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അത് വോളറ്റൈലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെയും മെറ്റൽ സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫർദർ അറ്റാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും. അപ്പം പിന്നെയും കൊറോഷൻ നടക്കും, മെയിനായിട്ട് മോളിബ്ഡിനത്തിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ. അപ്പം ഈ ഒരു ഓക്സൈഡ് ലെയറിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ കൊറോഷൻ നടക്കുന്നതിനെല്ലാം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളുണ്ട്, പില്ലിംഗ് ബെഡ്വർത്ത് റൂൾ. അതിലെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ ആൻ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഓർ നോൺ പോറസ്, ദ വോളിയം ഓഫ് ദ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഫോംഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദ metal. An oxide layer is non-protective or porous. The volume of metal oxide formed is less than the volume of the metal. അതായത് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ് ലെയർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, ആ ഓക്സൈഡ് ലെയറിൻ്റെ പിന്നെ വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ വോളിയം ഓഫ് മെറ്റൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. നോൺ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അല്ലെ പോറസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ലെയർ ഫോർമേഷനെ അവിടെ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ, പെട്ടെന്ന് നടക്കും, പിന്നെ അത് വോളിയം മെറ്റലാന്ന് പിന്നെയും എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അവിടെ ഒരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലെയർ ഫോർമേഷനെ നടക്കുന്നില്ല. അതാണ് പില്ലിംഗ് ബെഡ്വർത്ത് റൂളിൽ പറയുന്നത്. ഇനി കൊറോഷൻ ബൈ അതർ ഗ്യാസസ് നോക്കാം. ക്ലോറിൻ അറ്റാക്സ് സിൽവർ, ഫോംസ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ഓഫ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ്. ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ്സ് ഫർദർ കൊറോഷൻ. ഇൻ tin ആണെങ്കിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറിൻ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫ്രം ടിൻ ക്ലോറൈഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് വോളറ്റൈൽ ആണ്, സോ കണ്ടിന്യൂസ് കൊറോഷൻ നടക്കും. അത് ഓരോരോ മെറ്റലിൻ്റെ പിന്നെ ക്ലോറൈഡ് ഫോംസിനനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇനി മെറ്റൽ കമ്പൈൻസ് വിത്ത് H2S ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് atomic hydrogen liberate ചെയ്യും. Atomic hydrogen is very reactive and penetrate the metal and occupies the voids of the metal. The atomic hydrogen recombines inside the metal and develop pressure which leads to the cracking of the metal. This is known as hydrogen embrittlement. അതായത് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡ് ഗ്യാസ് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ മെറ്റൽ സർഫസിന്റെ മുകളിൽ സൾഫൈഡ് ലെയർ ആണ് ഫോം ചെയ്യുക. പക്ഷേങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഒരു അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ എന്നത് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണ്, സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി പെനിട്രേറ്റ് അന്നേരം ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് പെനിട്രേഷൻ ചെയ്ത് അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യും മെറ്റലുമായിട്ട്. ഹൈഡ്രൈഡ്സ് ഫോർമേഷൻ വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പം മെറ്റലിൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്രാക്കിംഗ് നടക്കും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഹൈഡ്രജൻ എംബ്രിറ്റിൽമെന്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി the atomic hydrogens are formed by the dissociation of H2 gas at high temperature. ഇതായിരിക്കാം വേറൊരു കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ ആർ ഫോംഡ് ബൈ ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് H2 ഗ്യാസ് അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും എന്ത് സംഭവിക്കാം ഈ അതേപോലെ എന്തായിട്ട് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കാം. പിന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് കാർബൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മെറ്റൽ ആൻഡ് the cracking of the metal surface is known as decarburization. അതായത് അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റോമിക് ഹൈഡ്രജൻ കാർബൺ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ മെറ്റൽ ഫോം ചെയ്തിട്ട് മീഥെയിൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. ആ മീഥെയിൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ദാറ്റ് വിൽ ആ മീഥെയിൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്രാക്കിംഗ് ഫോർമേഷൻ നടക്കും. അതിനെയാണ് നോൺ ആസ് ഡീകാർബറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ച് അറ്റോമിക് ഓക്സിഡേഷൻ കൊറോഷൻ, അതായത് കൊറോഷൻ ബൈ ഓക്സിജൻ. പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്യാസസ്, അതിൽ ക്ലോറിൻ്റെ കണ്ടു, H2Sൻ്റെ കണ്ടു, ഹൈഡ്രജൻ്റെ നടക്കാം, എപ്പോഴും ഹൈ പ്രഷറിൽ നടക്കാം. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ കൊറോഷൻ. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊറോഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോയിങ് ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ അറ്റ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ ദ സോളിഡ് മെറ്റൽ. സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് കൊറോഷൻ ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്സിലാണ് കാണുന്നത്. ഇനി ആസിഡ് തിയറി കഴിഞ്ഞു, ഡ്രൈ കൊറോഷൻ തിയറി ഓർ കെമിക്കൽ കൊറോഷൻ എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം കണ്ടു. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ വെറ്റ് ഓർ ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ തിയറി ഓഫ് കൊറോഷൻ. ദാറ്റ് വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ഇതൊക്കെ കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് അല്ല, അത് കെമിക്കൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ വിത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ